மேடம் அப்படியே அப்படியே ஒட்டி போட்டுங்க மேட்டை. அது மேலே நின்றுட்டுங்க. கொண்டு வந்தவங்க ஒட்டி போட்டுங்க. வடிவேலை சுருட்டுற மாதிரி சுட்டாதீங்கம்மா மேட்டை. அப்படியே திருப்பியாவது போடுங்க. திருப்பி போடுங்க. சரி, ஓகே, நில்லுங்க. இது அப்படியே திருப்பி போட்டால் அப்படியே நின்றுல. மேட்டை திருப்பி போடுங்க. திருப்பி போட்டால் கரெக்டாக பதிஞ்சிட்டு போகுது. அவ்வளோதான். சரி, மற்றவங்களுக்குலாம் மேட்டு இல்லைங்களா? கொடுக்கலீங்களா? சரி, ஓகே. சீக்கிரம் வாங்கம்மா, சீக்கிரம் வாங்க. பின்னாடிலாம் போகாதீங்க. பக்கத்தில் அப்படியே ஃபார்ம் பண்ணிங்க. பின்னாடி போயிட்டு நிற்காதீங்க. ஏற்கனவே எப்படி இருக்காங்கன்னா இன்னொரு லைன் போடுங்க. Good morning, everyone. We have gathered here to celebrate the International Day of Yoga. I request you all to raise up for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை தெளிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனைகள் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே Yoga means the unity of mind, body, thoughts and action, restraint and fulfillment, a holistic approach to health and well-being. Recognizing its universal appeal, on December 11, 2014, the United Nations proclaimed June 21 as International Day of Yoga. This year marks the 11th International Day of Yoga with the theme Yoga for On Earth, On Health. By regular practicing yoga, a person imbibes some very good qualities like courage, which protects like a father, mental peace, which becomes a permanent friend. Through regular practice of yoga, truth becomes a child, mercy a sister, self-control a brother, the earth becomes a bed, and knowledge satiates our hunger. Today, we are presented with our chief guest, Mr. M.A. Arun Kumar, Tiruvallur District Vice President in WSC. He is an individual of multiple personalities such as yoga professor, acupuncture MD, distance healer, astrologer, homeopathy and a natural body, perma therapist and coach up. I request Father Cousin Sagairaj to honor a chief guest. I request Cousin Sagar Father to present us with some few words.
morning, everyone. Good morning. We're really happy to gather here as one institute to practice this International Yoga Day today in our prestigious institute. And we're really happy to have Dr. Arun Kumar, who has specialized his research studies in different disciplines like yoga and homeopathy and also other home sciences. Really happy to have such a privileged person who's got a lot of experience in this field. திருமலை சொல்வாரு, உடம்பை வளர்த்தேன், உயிரை வளர்த்தேன். It is true. The physical fitness is the basis of our foundation. Congress also would say, நல் உடல் நல்ல ஆன்மா, நல்லுடல் நல்ல மனது. Where there is a good physical, we'll have a good mind and good spirit. I think this yoga will help us to streamline all our negative energies, will help us to fit our mindset and help us to improve our complex system and will give us a lot of brave and courage and help us to focus on our studies. On this beautiful day, I wish that all of us put this day into practice and build up our self-confidence. This will create a new energy, new synergy, and it will help us to become new persons. I wish this would happen today in our midst. I will thank all the organizers. We have a team of professors and the students who have come from our college. I wish that this could be a very good learning experience. Have a wonderful day. Good morning. ஓகே, குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட். எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். உலக யோகா தினம் அது சார்ந்து நம்ம இன்னைக்கு யோகா ப்ராக்டிஸ் எடுத்திருக்கோம். ஒவ்வொரு பேட்சும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் எடுத்திருக்கோம். அது இன்னைக்கு இன்டர்நேஷ்னல் யோகா தினத்தில் நம்ம யோகாவை செய்ய போகிறோம். நம்ம ஸோ யோகா அப்படின்றது யோகம் அப்படின்னாவே ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், இணைதல் அப்படின்னு சொல்லுது. உடல், உயிர், மனம், அறிவு, ஆன்மா இது எல்லாம் ஒன்றா இணைஞ்சா மட்டும்தான் எந்த செயலையும் நம்ம செய்ய முடியும். மனசும் எண்ணங்கள் ஒன்றா இருக்கும்போது தான் செயல்கள் கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ ஓர்மை, கூர்மை, சீர்மை, நேர்மைன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம எண்ணம் சரியான ஒரு நிலையில் இருக்கணும், அதுக்கு உடல் ஒத்துழைக்கணும், ஃபிசிக்கல் பாடி நமக்கு கரெக்டாக ஒத்துழைச்சா மட்டும்தான் நம்மளுடைய செயல்களை நம்ம கரெக்டாக செய்ய முடியும். அழகாக சொல்லுவாங்க, எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லது எண்ண வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், அடுத்து தெரியுமா, தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும். ஸோ அப்போது எண்ணம், சொல், செயல் கரெக்டாக இருக்கணும்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் பாடியாக இருந்தாலும் சரி, மென்டலாக இருந்தாலும் சரி, நமக்கு ஒழுங்காகவும் நேர்மையாகவும் இருக்கணும். அதை உருவாக்கி கொடுக்கறது தான் இந்த யோகா. ஸோ உலகத்தில் யோகா செய்துக்கிட்டு இருந்தாலும் நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர் மூலமாக உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு இந்த யோகா டேவை கொண்டாடுறதுக்கு அவர் தான் நமக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கான ஸ்டெப்பை எடுத்து சக்ஸஸ் பண்ணார். ஏன்னா உலகத்தில் எல்லாமே யோகா செய்தாலும் ட்ரெடிஷ்னல் யோகா, கிளாசிக்கல் யோகான்னு 2 யோகா முறைகள் இருந்தாலும் கூட அதுக்குன்ற ஒரு நாளை உருவாக்கி அதை உலகம் ஃபுல்லாக இன்னைக்கு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை தான் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிறோம். பயிற்சி முறைகளில் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரியமாகவே கொண்டு வந்தாங்க சூரிய நமஸ்காரம். ஸோ நம்ம ரெடியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு கை வச்சுடுங்க, படாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க. அதே மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளி கரெக்டாக நினைக்குங்க. இப்போ ஆசனாஸ் நம்ம தொடங்கலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா சூரிய நமஸ்காரம், சூரிய வழிபாடு சொல்லுவாங்கல்ல, அதாவது இறைவனை வழிபாடு பண்றது. சூரிய வழிபாடு அந்த காலத்துல பக்தி மார்க்கமாகவே இதை கொண்டு வந்துட்டாங்க. என்னடன்னா எடுத்து அந்த காலத்துல படிக்காத பாமரர்கள் இருந்த காலத்துல சித்தர்கள்லாம் உணர்ந்தாங்க இந்த பயிற்சி பண்ணும்போது ஆரோக்கியமா இருக்கலான்ட்டு. அன்னைக்கு சொன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நாலேஜ் இல்லாத பண்ணாங்க, கொண்டு வா பக்தி மார்க்கத்தை. பக்தி மார்க்கத்தின் மூலமா கொடுக்கும்போது என்னன்னா அங்க ஏன், எதற்கு, எப்படிலாம் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. கேள்வி கேட்டோம்னா சாமி என்ன பண்ணும், ஏன்னா எல்லாமே ரெக்கார்டிங். ஓகே, நீட்டா பண்ணுங்க. நமஸ்காரம், நல்லா செஸ்ட் ஊற்றி நமஸ்காரம் பாருங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுறோம்ல. ஓகே, நேராக தலை கழுத்து முதுகு நேராக வச்சுக்கோங்க. இது சூரிய நமஸ்காரத்தில் நமக்கு முதல் பொசிஷன். 12 நிலைகள் இருந்தால் கூட இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்து ஃபஸ்ட்டு இதுதான். நமஸ்காரம் பண்ணும்போது இங்கே என்ன சக்கரம் இருக்குது, என்ன சக்கரம்,
ஹார்ட் சக்கரா சொல்லுவாங்க, லவ் சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி அன்பு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணும்போது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அன்பு அதிகப்படுன்னு அந்த காலத்தில் உணர்ந்து தான் சூரிய நமஸ்காரத்தில் முதல்ல இங்கே வணக்கம் செலுத்துகிற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. செஸ்ட்டில் ஊற்றி நமஸ்காரம் முத்திரை வச்சுருக்கோம். ஓகே, இது ஸ்டேஜ் 1. கொஞ்சம் சவுண்டு கொஞ்சம் ஏற்றி வைங்க, வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது, சவுண்டு கம்மியாக வருது. சுரிஞ்சிட்டு இருக்கு, நேரம் இல்லைங்க. ஓகே, வெரி குட் சார். அப்படியே கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கோங்க பிக்சர். ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஸ்டேஜ். கைகளை அப்படியே கைகளை பாருங்க, அப்படியே மேலே அப்படியே கொண்டு வைங்களா? போகிறாங்க. கைகளை மேலே ஓகே, கொண்டு போய் லேசாக பின்பக்கமாக கொஞ்சம் ஏற்ற முடியாதா? ஓகே ஓகேண்ணா. ஓகே, அப்படியே கவர் பண்ணிங்க சார் பிக்சர். லேசாக சாஞ்சிடுங்க. ஓகே, போதும். அப்படியே முன்னாடி பொசிஷன் வந்துடுங்க. இப்போ நம்ம உடம்புல பார்த்தீங்கன்னா காற்றோட்டம், பிரீத்திங் இருக்குது, பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்குது, ஏர் சர்க்குலேஷன் இருக்குது, அப்புறம் வெப்பம் சொல்லக்கூடிய ஹீட் சர்க்குலேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுனா தான் உடம்புல நோய் இல்லாமல் இருக்க முடியும்னு கண்டுபிடிச்சாங்க சித்தர் பெருமக்கள். அது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பயிற்சிகளை கொடுத்தாங்க. இப்போ கைகளுக்கு நல்லா கைகளையும் கால்களையும் எல்லாம் உடலில் இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் நம்ம பயன்பட்டாலும் மோஸ்ட்லி நிறைய பயன்படுது கைகள், கண்கள், கால்கள். இதுதான் அதிகமாக நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ அதை நம்ம சரியாக பண்ணுறதுக்காக இப்போது பிளட் சர்க்குலேஷனும் சரி, ஏர் சர்க்குலேஷனும் சரி, எல்லாம் வெப்பம் சொல்லக்கூடிய ஹீட் சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி பொசிஷன். முதல் பயிற்சி கைக்கான பயிற்சி அண்ட் எக்ஸசைஸ். எங்கே வச்சா கால்கள் நேராக வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு கால்களுக்கு இடையில ஜஸ்ட் ஒரு 3 அங்குலம் 3 inches கேப் வச்சுக்கோங்க. 3 inches மட்டும்தான். ஓகே, நேராக வச்சுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிற்கணும். பேலன்ஸுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 2 பாதமும் ஃபுட்டை கரெக்டாக படிஞ்சு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம கரெக்டாக சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, நேராக வச்சுக்கோங்க. 2 ஹேண்ட்ஸ் டவுன், 2 கண்களை மூடி பண்ணுறது சிறப்பு. ஓகே, கண்களை மூடிக்கிங்க. தொடையை ஊற்றி வச்சுடுங்க. தொடையை வச்சு ஊற்றுவீங்க. 2 counting. 1, 2. Okay, hands up. 4 breathe counting. That actually 1, 2, 3, 4. Hands down. தொடையை ஊட்டிவீங்க கையை. Okay, 1, 2. Give me hands up. Okay. Hands up. 1, 2, 3, 4. Hands down. Okay. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே ஹேண்ட் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம முதல்ல நின்ற நிலையில் ஆசனாஸ் நம்ம பண்ணிட்டு போகிறோம். இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கைகளை உயர்த்தி வச்சிருக்கனால இதுக்கடுத்து நேரம் நம்ம தாடாசனம் பண்ணுறோம். ஆசனாஸில் தாடாசனம். கால்கள் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. கைகளை உயர்த்தி நேராக வச்சுடுங்க. பாருங்க, நேரம் செய்கிற மாதிரி பாருங்க. வச்சுட்டு விரலில் நில்லுங்க. ஈவன் கரெக்டாக நிற்கணும். கரெக்டாக நில்லுங்க. 1, 2, 3, 4. ஹேண்ட்ஸ் டவுன். ஓகே, வெரி குட். திரும்ப பொசிஷன் கரெக்டாக நின்றுக்குங்க. கைகளை ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. விரலில் நில்லுங்க. Very good. 1, 2, 3, 4. Hands down. Very good. Super. இன்னொரு டைம் பண்ணிடுங்களா? Hands up. கையில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. வரல நில்லுங்க. 1, 2, 3, 4. Down. Very good. Super. இப்போ இதே நிலையில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏக பாத ஆசனம். இந்த பயிற்சி இப்போ நம்ம பண்ணும்போது குதிகால்களுக்கு நல்ல பலம் இருக்கும், விரல்களுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்கும். இப்போ பண்ண போது ஏக பாத ஆசனம் கரெக்டாக பண்ண கேப்சர் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஒருத்தர் பண்ணி ஒருத்தர் பண்ணலடாங்க சரியாக இருக்காங்க. ஓகே, வெரி குட். கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, புரிஞ்சுக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு வலது கால். ரைட், வெரி குட். எடுத்துவீங்க. கேப்சர் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். சூப்பர். நேரம் பாருங்கள், தூரமாக பாருங்கள். அப்போ தான் இதை பண்ண முடியும். முன்னாடி இருக்கிறவங்களை பார்த்தீங்கன்னா விழுவீங்க. வெரி குட். சூப்பர். வெரி குட். நேரம் பாருங்கள், டிஸ்டன்ஸில் பாருங்கள். வெரி குட். சூப்பர். ஓகே, காலையில் எப்படி இருக்கிறீங்க? அப்புறம் ஆசனாஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மாற்றாசனம் பண்ணணும். இப்போ ரைட் லெக் எடுத்து வச்சுன்னா இப்போ லெஃப்ட் லெக் எடுக்கணும். நல்லா ஸ்டெடி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு நல்லா லெஃப்ட் லெக் எடுத்து தொடையாண்ட பிளேஸ் பண்ணணும். தொடையில் பிளேஸ் பண்ணணும். முட்டியில் வச்சுக்கக்கூடாது. தொடையில் பிளேஸ் பண்ணணும். வெரி குட். வேறு தூரமாக பாருங்கள்.
கைகளை உயர்த்தி வச்சுக்கோங்க, தூரமாக பாருங்க, பில்டிங் பாருங்க, அப்பதான் வந்து உங்களால் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா முடியாது. வெரி குட், சூப்பர். வெரி குட், நேரம் பாருங்க. வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். ஓகே, டவுன் டவுன். இப்போ நம்ம சக்கராசனம் பண்ணிடலாம். நேராக வச்சுடுங்க, கால்களை ஊட்டி வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் கையை கொடி ஓட்டி வைங்க, லெஃப்ட் உள்ளங்கை கொடியை ஓட்டி வச்சுக்கோங்க, லெஃப்ட் உள்ளங்கை கொடியை விட்டு வச்சுக்கோங்க. ரைட் கையை கொண்டு வந்து நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக 90 டிகிரி காலை ஊட்டி வைங்க. 90 டிகிரி காலை ஊட்டி வைக்கிறோம். லெஃப்ட் சைடில் அப்படி சாயுங்க, லெஃப்ட் சைடில் சாயுங்க. வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். லெஃப்ட் சைடில் சாயுங்க, நல்லா சாயுங்க. வெரி குட், சூப்பர். வெரி குட். 1 2 3 4 5 6. நார்மல் பொசிஷன் வாங்க. கைகளை கீழே இருக்குங்க. ஓகே, இப்போ கைகளை மாற்றி பண்ணுங்க. கைகளை மாற்றி பண்ணுங்க. ரைட் கையை ஊட்டி வச்சுக்கோங்க. லெஃப்ட் கையை கொண்டு வந்து முழங்கை காது ஊட்டி இருக்கணும். அதுதான் மஸ்ட். நேராக நிற்கணும். 2 கால்களை ஊட்டி வச்சுக்கணும். நேராக நிற்கணும். வெரி குட். நேரம் நில்லுங்க. நேரம் நில்லுங்க. அங்கே அங்கே கம்பி நேரம் நில்லுங்க. ஓகே, கையில் ஊற்றி வச்சுங்க. அப்படியே சாயுங்க. ஆப்போசிட்டில் சாயுங்க. வெரி குட். நல்ல நல்ல ஸ்டிச் பண்ணணும். நல்லா சாயுங்க. 1 2 3 4 5 6. நார்மல் நார்மல் நார்மல். வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இப்போ சக்கராசனம் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ 2 கால்களை வச்சு வச்சுருங்க. ஒரு 2 அடி இடைவெளிங்க. திரிகோணாசனம். இன்னொன்று ஒரு 2 அடி, 2 அடி கேப் வைக்கும். 2 அடி கேப் வைங்க. அப்போ தான் இல்லை, கொஞ்சம் நல்ல கேப் வைங்க. 2.5 feet வைங்க. இல்லை, காலை விரித்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் முடியும். கரெக்டாக 2 அடி வைங்க. 2 அடி வைங்க. ஓகே, இப்போ முதல்ல என்ன பண்ண போகிறோம்? கணுக்கால் கொலுசு போகிற இடம் இல்லைங்க, பெண்கள் கொலுசு போகிற இடம் நீட்டாக பண்ணணும். கேப்சர் பண்ணும்போது அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கு. நீங்கள் பாட்டுக்கு இடம் விடாமல் பண்ணால், ஏன்னா எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கும். நீட்டாக அழகாக பண்ணணும். 2 அடி வச்சுருங்க. லெஃப்ட் கணுக்கால லெஃப்ட் கையை பிடிச்சிக்கணும். ரைட் கையை நேராக வச்சு உள்ள கையை நேராக பார்க்கணும். பாருங்க பாருங்க பாருங்க. நேராக உள்ளங்கையை பார்க்கணும். ட்ரையாங்கிள் ஷேப். ஓகே, வெரி குட். முதல்ல நேராக நேராக ஸ்டெடி பண்ணிக்கோங்க, ஸ்டெடி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, 2 அடி வைங்க. கால்களை இப்படி வச்சுட்டீங்களா? அழகாக நீட்டாக முதல்ல லெஃப்ட் சைடில் குடிஞ்சு கணுக்கால் அந்த கொலுசு போகிற இடத்துல பிடிங்க. முதல்ல லெஃப்ட் கையில் பிடிங்க. இப்போ ரைட் கை வந்து மேலே கொண்டு வாங்க. வெரி குட், சூப்பர். கரெக்டாக பார்க்குறீங்க. ரைட் கையை அப்படி பாருங்க, அது செல்ஃபி எடுக்கிற மாதிரி. வெரி குட், சூப்பராக இருக்கீங்க. வெரி குட். ஓகே சார், கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. வெரி குட். 1 2 3 4 5 6. ஓகே, கம் பேக் நார்மல். வெரி குட், வெரி குட். அப்படியே மாட்டாசனம். இப்போ லெஃப்ட் பிடிச்சிருக்கீங்க, இப்போ ரைட்டு பிடிச்சிக்கோங்க. ரைட் கையை பிடிச்சிக்கோங்க முதல்ல. அந்த வெரி குட். உள்ளங்கையை பாருங்கள். உள்ளங்கை நேராக இருக்கணும், ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும் கை. ஓகே, ரெடி. 1 2 கம்மி செய்யுங்க. 1 2 3 4 5 6. நார்மல் நார்மல் நார்மல். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உட்கடாசனம். கால்களை நேராக வச்சுடுங்க. கால்களை நேராக வச்சுக்கோங்க. சேரில் உட்கார மாதிரி. ஸோ இந்த பயிற்சி பண்ணோம்னா குறிப்பாக ஸ்பெசிஃபிக்காக பெண் குழந்தைங்களுக்கு இடுப்பு ஹிப்பில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா பெயின் புரிஞ்சுக்கோங்க. எல்லா பெயினுமே நார்மல் ஆகிடும். இடுப்பு சார்ந்து ஸ்டொமக் சார்ந்து ஏற்படக்கூடிய எல்லா பெயினுமே உங்களுக்கு நார்மல் ஆகிடும். நேராக பேசிக்கும். சேரில் உட்கார மாதிரியா கைகள் இப்படி வச்சுடுங்க முன்னாடி. அப்படியே சேரில் உட்கார மாதிரி உட்காந்துக்குங்க. வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். வெரி குட், வெரி குட். 1 2 3 4 5 6. சூப்பர். நார்மல் நார்மல். கம்பேக் நார்மல். ஓகே, 1 more டைம் பண்ணிடுவாங்க. நேராக நினைச்சுங்க. காலையில் வச்சுக்கோங்க. பண்ண பெயின் போகுமா? பண்ணுறதுனால பெயின் வராது. ஓகே, நினைச்சுங்க. ஓகே, உட்காருங்க. 1 2 3 4 5 6. சூப்பர். கம்பேக் நார்மல் நார்மல். ஓகே ஓகே. அப்புறம் சக்கராசனம் பண்ணி வச்சுங்களா? அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? உட்கார்ந்த நிலையில் பண்ணக்கூடிய பயிற்சி பண்ணலாம். உட்காந்துருங்க. இப்போ முத்திரைகள் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ முத்திரைகள் பார்த்தீங்கன்னா, முத்திரைகள் பண்ணாலே உடலில் இருக்கக்கூடிய நோய்கள் எல்லாமே போகும். ஏற்கனவே
நம்ம உடம்பு வந்து பஞ்சபூத கூட்டு, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண். பஞ்சபூத கூட்டு தான் நம்ம உடம்பு. நிலம், நிலத்துல நல்ல உடம்பு ஸ்ட்ரென்த்தை நமக்கு கால்கள் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும்னா பாடி வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அது ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு ஈஸியான வழிமுறைகளை சித்தர்கள் அன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க. அதாவது 2 குருமார்கள் இருப்பாங்க. ஒன்று சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க, இன்னொருத்தர் யார் சொல்லுவாங்க? சித்தர்கள், இன்னொருத்தர் யார் சொல்லுவாங்க? முனிவர்கள். முனிவர்களுக்கும் சித்தர்களுக்கும் உண்டான வித்தியாசம் என்னன்னா, முனிவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லாமே குண்டா இருக்காங்க. அகத்திய சித்தர முனிவரா என்ன சொல்லுவாங்க? அகத்திய மாமுனின்னு சொல்லுவாங்க. சித்தர்கள் எல்லாமே மூச்சு பயிற்சியை பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது உணவே மருந்துன்ற முறையில சித்தர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மூச்சு காற்று, அதாவது முனிவர்கள் சித்தர்கள் 2 பேருங்க அகத்திய மாமுனி. அதாவது பொதுவாக நீங்க ஈஸியாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம். எந்த சித்தர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் குண்டா இருக்காங்களோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பிரீத்தை வந்து காற்றிய உணவா எடுத்தாங்க. காற்றிய உணவா எடுத்தாங்க. ஸோ காற்று உணவா எடுக்கும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொப்பை இருக்கும். அகத்திய மாமுனி நல்லா குண்டா இருப்பாரு. அந்த மாதிரி நிறைய சித்தர்கள் முனிவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குண்டா இருக்கிறவங்க. குண்டாலாம் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களாம் மூச்சு காற்ற ஆக்சிஜனா உணவா எடுக்கிறவங்க. சித்தர்கள் அப்படியே நேர்மறையா வரும்போது சித்தர்கள் சொல்லுவாங்க குண்டலினி சக்தியை அதை வந்து உயிர் சக்தியா மாத்திட்டாங்க. குண்டலினி சக்தி உயிர் சக்தியா மாத்திட்டாங்க. அதாவது ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய மையத்தை என்ன மையம் சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு பயிற்சிகள்? ஸ்பைனல் கார்டுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு மையத்தை என்ன மையம் சொல்லுவோம் ஒரு பயிற்சியில? காய்கள் பயிற்சி என்ன சொல்லுவோம்? கருமையம். கருமையம். அங்க இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தியை ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது என்னன்னா அது உயிர் சக்தியை கன்வெர்ட் பண்ணவங்க சித்தர்கள். அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு தோலுமா இருப்பாங்க. இதுதான் விஷயம். சித்தர்கள் ஒரு பக்கம் குண்டா இருப்பாங்க, இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மெலிஞ்சு எலும்பு தோலுமா இருப்பாங்க. அப்ப குண்டா இருக்கிறவங்க தான் மூச்சு காற்ற உணவாக உட்கொண்டவர்கள். சாப்பாடுலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. பிரீத்து காத்துல இருக்கக்கூடிய அது வண்டியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய வைட்டல் ஃபோர்ஸை அப்படியே ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வாழ்ந்ததுனால எலும்புந்தோலுமா இருப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா பல 1000 ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்ததா சொல்லியிருக்காங்க. அகத்திய மாமுனி 12,000 ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்ந்தார். திருமூலர் 3000 வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தார். வருஷத்துக்கு ஒரு பாடலை மட்டும் எழுதுவாரு, திரும்பி மெடிடேஷன்ல உட்காந்துருவாரு. அந்த மெடிடேஷன்ல அவருக்கு என்னெல்லாம் ஞானம் கிடைச்சதோ அது திரும்பி பாடலாம் எழுதிட்டு போயிடுவாரு. அதை உட்காந்து திரும்பி மெடிடேஷன். அதை தான் சார் சொன்ன மாதிரி உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர், திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார், உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன், உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே. ஸோ இன்னைக்கு சயின்ஸ் என்ன சொல்லுறாங்கன்னா சாப்பிடாம சில குறிப்பிட்ட நாள் மட்டும் உயிரோடு இருக்க முடியும், ஃபாஸ்டிங் இருந்த முறையில் உயிரோடு இருக்கலான்றாங்க. பட் வாட்டரை எடுக்காம சில குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு மேலே நம்ம உயிர் வாழவே முடியாது. பிரீத் ஏர் நமக்கு மூச்சு காற்று பிரெயினுக்கு போனோம்னா சயின்ஸ் இன்னைக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா அதிகபட்சமாக ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மேலே மூச்சு காற்று பிரெயினுக்கு போனோம்னா பிரெயின் வந்து டெட் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை இந்த 2 பேர்கள் மூச்சு காற்றை எடுத்தவர்கள் முனிவர்கள், உயிர் சக்தி எடுத்தவர்கள் சித்தர்கள். ஸோ இதில் நமக்கு ஈஸியான பேட்டர்ன் எழுதுறாங்கன்னா பிரீத்திங் வந்து மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பயிற்சி பண்ணுறது ரொம்ப சித்தர்கள் பண்ண அந்த பயிற்சி பண்ண ரொம்ப கஷ்டம். கும்பகம்னு சொல்லுவாங்க. மூச்சை இழுத்து 1:2:3 சொல்லுவாங்க. 1 மடங்கு இழுக்கணும். அதாவது ஒரு பேச்சுக்கு நடனா ஒரு 60 செகண்ட் இழுக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து 120 செகண்ட் நிப்பாட்டணும். 1:2:1 இன்னொன்று 1:2:3 3 பயிற்சி. அது சிரமமான பயிற்சி. அதனால் என்னன்னா இந்த குண்டலினி யோகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க சித்தர்கள். ரொம்ப ஈஸியாக டெடிஸாக பண்ணிட்டு போயிருக்கு. ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம உடம்புல இருக்க காற்று, நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, விண் பஞ்சபூதம் இதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டாவே நோய் இல்லாமல் இருக்கலாம். நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான். என்ன காரணம்னா யாராவது நமக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும், டெமோ இருக்கணும். அதே அவர் சொன்னார், இவர் சொன்னார், சார் சொன்னார், இவங்க சொன்னாங்க, நான் சொல்லிட்டு போனேன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்க நமக்கு தெரியாது. அது உண்மையாக பொய்யா நமக்கு தெரியாது. நமக்கு என்ன ஃபீல் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் உண்மை. அப்படிங்கிறனா அடுத்தவங்களை நான் இந்த புக்கில் போட்டிருந்தாங்க, அந்த புக்கில் போட்டிருக்காங்க. ஒரு பேச்சுக்கு அகத்தியர் போட்டிருக்காரு, திருமூலர் போட்டிருக்காரு, திருஞான ஆழ்வார்களில் திருஞான சம்பந்தர் போட்டார், 63 நாயன்மார்கள், அதெல்லாம் சொல்லி கதைக்கு ஆகாது. நம்ம எதை ஃபீல் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், கடந்த 28 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த யோகாவுக்கு நான் வந்தேன்.
28 இயர்ஸில் அன்னையிலிருந்து ஸ்டில் இன்னைக்கு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜெக்ஷனோ டேப்லெட்டோ எடுத்துங்க, ஜஸ்ட் 3 நிமிஷம் காயகல்பம், 3 நிமிஷம் காயகல்பம். நம்ம பண்ற பயிற்சியில குண்டலினி சக்தியை மேலே எழுப்பி உச்சங்களை கொண்டு வருது. என்ன பண்றது இருக்கு? மூல கனல்தனை மதிமண்டலத்தின் மேலெழுப்பி தேகம் விழுமோ பராபரமே. மூலக்கண்ணல் சொல்லக்கூடிய குண்டலினி சக்தியாக காயகல்ப பயிற்சியை அதன் மூலமா உள்சக்தி மேலே கொண்டு போய் உடல் முழுசும் பரவ விட்டுன்னா நிலையான அழிவற்ற வாழ்க்கையை வாழ முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ குண்டலினி சக்தி தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் இந்த பயிற்சி. நமக்கு ட்ரெடிஷ்னல் யோகா காட்டிலும் கிளாசிக்கல் யோகாவில் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஓகே, அதை முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், ஆசனாஸில் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். இப்போ முத்திரைகள் பண்ண போகிறோம். கடந்த 2-3 நாளாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே கிளாஸில் பண்ணியிருக்கோம். சுண்டு விரல் பஞ்சபூதத்தில் எதோட தொடர்புடையது? சுண்டு விரல் எது? நீர். அதுக்கடுத்து நீர் எங்கே இருக்கும்? இடத்துல பூமியில் இருக்கும். அதுக்கடுத்தது நிலம். ஹைட்டாக இருக்கிறது வீண். ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால வீண். அதுக்கடுத்து இந்த விரல் கட்ட விரல் நெருப்பு நல்லா எரியணும்னா என்ன வேணும்? காற்று. இவ்வளோதான். இந்த 5 விரல்களை பிரிச்சாவே போதும், நோய்களையே குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்திரைகள், நோய் தீர்க்கும் முத்திரைகளே இருக்கு. ஸோ அந்த விதத்தில் இப்போ நம்ம முத்திரைகளை நம்ம பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நடன சிம்முத்திரை, ஞான முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. கட்ட விரலும் ஆள்காட்டி விரல் நகத்தை ஒட்டி வச்சுடுங்க, தலையை கழுத்து முதுகு நேராக வச்சுக்கோங்க, நிமிந்து உக்காருங்க. சிம்முத்திரை, நிமிந்து உக்காருங்க. முத்திரை பிடிச்சிட்டு நிமிந்து உக்காருங்க. எப்பவுமே முத்திரை பிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கவனம் முத்திரையில் இருக்கும். கட்ட விரலோட எந்த விரல்கள் ஒட்டி இருக்கோ அந்த இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் மைண்டை. முத்திரை வச்சுருங்க, கண்களை மூடிக்குங்க. எல்லாம் ஒவ்வொரு நிமிஷம் தான். கண்களை மூடி கவனிங்க. சின்முத்திரின்னு சொல்லுவாங்க, ஞான முத்திரின்னு சொல்லுவாங்க. மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பயிற்சி. இந்த முத்திரையை பண்ணிட்டு நம்ம இன்கேஸ் நைட் தூங்கும்போது ஆழ்ந்த டீப் சவுண்ட் ஸ்லீப் வரணும், கனவு தொல்லைகள் இல்லாத தூக்கம் வரணும்னு ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸு இதை பண்ணிட்டு நீங்கள் படுத்துட்டீங்கன்னா ஆழ்ந்த சவுண்ட் ஸ்லீப் வரும். எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடிலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்த முத்திரை ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷமாவது இந்த முத்திரையை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்குற அப்புறம் பாருங்கன்னாங்க. ஸோ அப்போ இது என்னன்னா ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும். நம்ம ஏற்கனவே மனசில் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருந்தா தான் வருன்றது கிடையாது, திரும்பி ரீகால் பண்ணாவே வந்துடும். நம்ம ஏற்கனவே படித்து இருந்தோம்னா வந்துடும். ஸோ அதை நினைவுபடுத்துறதுக்கு, ரீகால் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு இந்த முத்திரை, சின்முத்திரை, ஞான முத்திரைன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பிடிச்சாவே பிரெயின்லேயும் ஆன்மீகத்தில் சொன்ன மாதிரி கருமையத்திலும் பதிஞ்சிருக்கிறது ரீகால் ஆகும். மூச்சியே கவனிக்கிறோம். எப்போ முத்திரைகள் பண்ணும்போது நினைவுகள் மனம் முத்திரையில் இருக்கணும், கவனம் மூச்சு மேலே இருக்கணும். இது அழகு. அப்படியே பண்ணுங்க, ஒரு நிமிஷம் பண்ணுங்க. சின்முத்திரை, ஞான முத்திரை சொல்லுவாங்க. ஓகே, கண்களை திறந்துக்குங்க. இப்போ பஞ்சபூதத்துக்கு நம்ம வரப்போகிறோம். பஞ்சபூதத்தில் நீரின்றி அமையாது உலகு. ஸோ எல்லா முத்திரைகள் பிடிக்குமே கட்டவரல் தான் பேஸ், அதோட இணைஞ்சது தான். சின்முத்திரையை நீரில் வருண முத்திரை பிடிங்க. கட்டை விரலும் ஒரு காமிங்க, ஷோ காமிங்க அவங்களுக்கு. கட்டை விரலும் சுண்டு விரலும் ஒட்டிடு. அது நேராக வச்சுருங்க. நிமிந்து உக்காந்துங்க. கைகள் நேராக நீட்டி இருக்கும். கண்களை முடிக்குங்க. கைகள் நேராக வச்சுக்கோங்க. வருண முத்திரை உடலில் இருக்கக்கூடிய நீர் தேவைகளை பேலன்ஸ் பண்ணும், ஹைட்ரேட் ஆகாமல் தடுக்கும். ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். நீர் வறட்சியை சரி பேலன்ஸ் பண்ணும். தோள்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ளோ ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த முத்திரைகளை ஒரு 20 மினிட்ஸ் டெய்லி மார்னிங் ஆர் ஈவினிங் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட எனி ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகிடும். ரேஷஸாக இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட எனி ப்ராப்ளம் க்யூர் ஆகும். முத்திரைகள் பிடிக்கும்போது முத்திரைகளிலே உங்கள்
கவனம் இருக்கணும், மனசு பிரீத்திங்கை கவனிக்கணும். வெரி சூப்பர், நல்லா பண்ணுறீங்க. அப்படியே கவனிங்க. வருண முத்திரை, நீர் மூலகம், பஞ்சபூதத்தில் நீருடைய மூலகம். ஆர்கன் வைஸ் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்னியும் யூரினரி பிளாடரோட தொடர்புடையது. அந்த 2 ஆர்கனில் ஏதாவது இம்பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா, அந்த 2 ஆர்கனில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் குணமாகும். கிட்னியில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகியிருந்தால் கூட மார்னிங் ஈவினிங் 20 மினிட்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு அதிகபட்சமாக 3 மந்த்தில் ஸ்டோனே கரைஞ்சிடும். ரிசல்ட் இருக்குது. ஓகே, கண்களை தெரிஞ்சுக்கணும் மெதுவாக. இப்போ நீர் ஆச்சு. நீர் எங்கே இருக்குன்னா எர்த்தில் நிலத்தில் இருக்கு. பிருத்திவி, பிருத்திவின்னா மண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிருத்திவி முத்திரை. மோதிர விரலும் கட்டை விரலும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க. மோதிர விரலும் கட்டை விரலும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க. நகம், மோதிர விரல் நகமும் கட்டை விரல் நகமும் ஒன்றா வச்சுட்டு நேராக வச்சுட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிமிந்து உட்காந்துக்குங்க. நிமிந்து உட்காந்து மண்ணோடு தொடர்புடையது. கால்களுக்கு உறுதியை, கண்களை முடிக்குங்க. கால்களுக்கு உறுதியை அளிக்கக்கூடியது. கால் பலகீனமாக இருக்கின்றவங்க, அதுக்கப்புறம் உடம்பு சில நேரம் நின்னாவே கொஞ்சம் ஷேக் ஆகுங்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் பயப்படுவான்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது பதட்டம், அடிக்கடி பதட்டமாக இருக்கிறது, பயப்படுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இந்த முத்திரைகள் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மனம் நடந்தால் நல்ல பலமாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயம்ன்ற உணர்வுலேருந்து வெளியில் வரலாம். பயம்ன்ற உணர்வுலேருந்து வெளியில் வரலாம். என்ன எர்த்து தான் நம்மளை தாங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த முத்திரை பண்ண உங்களுடைய வில் பவர், மன திடம் அதிகரிக்கும். கண்களை மூடி பண்ணுங்க. முத்திரையை கவனிங்க. ஆழ்ந்து கவனம் முத்திரை மேலே இருக்கணும். மூச்சை மனசு கவனிக்கணும். ஸோ இதுதான் முத்திரையில் இருக்கக்கூடிய டெர்ம் ஆஃப் கண்டிஷன். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதுதான். அதான் ரொம்ப மஸ்ட்டு. நிமிந்து உட்காணும். அப்போ தான் ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடிய, பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய காஸ்மிக் எனர்ஜி நமக்கு ஸ்பைனல் கார்டு வழியாக மூலாதாரம், சுவாதிஸ்தானம், மணிப்புரகம், அநாகதம், விசுத்தி, ஆகுலை என்று சொல்லக்கூடிய பிட்யூட்டரி, பீனியல், தைராய்டு, பாரா தைராய்டு, அட்ரீனல் சுரபிக்கில் எனர்ஜியை பாஸ் பண்ணுறது ஸ்பைனல் தான். ஸ்ட்ரெயிட்டாக நிமிந்து உட்காந்துக்கலாம். பிருத்திவி, மண் முத்திரை. நீர் பார்த்தாச்சு, நிலம் பார்த்தாச்சு. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் இருக்கும்போது நீர்ல இருந்து தான் எப்படிலாம் உயிரினம் உருவாச்சு. உயிரினம் எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்க்கும்போது நீர்ல இருந்து தான் ஒரு செல் உயிரினம் உருவாச்சு. ஸோ அங்கே வெப்பம் இருக்கும்போது அது சேர்ந்த மாதிரி இருந்தது. முதல்ல உயிரினம் உருவாகிறது நீரில் தான். ஸோ நீராட்சி, நிலமாச்சு. இந்த ரெண்டும் ஒன்றா வச்சுட்டோம்னா பிராணமுத்திரை வச்சுடுங்க. சுண்டு விரல், மோதிர விரல் ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்ந்து கட்டை விரலோட இணைச்சிடுங்க. பிராணமுத்திரை. பிராணன்னா உயிர். யாருக்கெல்லாம், அதாவது நல்ல ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்குங்க, ஹாஸ்பிட்டல் விசிட்டே இல்லாமல் வாழ முடியும், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் வாழ முடியும். பட் அதுக்காக எஃபெக்ட் பண்ணோம். ஒன்றுமே செய்யாத மந்திரத்தில் மாங்காய் விளையினா விளையவே விளையாது. ஸோ அப்போ நம்ம அதுக்கான ஒரு எக்ஸசைஸ் பயிற்சி முறைகளை பண்ணும்போது அந்த பெனிஃபிட்ஸை நம்ம அனுப்பிக்கலாம். இதுக்கு பேர் பிராண முத்திரை. நினைப்பிடிங்க, முத்திரை பிடிங்க. 2 விரல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. நீட்டி இருக்கிற விரல ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. பிராண முத்திரை. உயிர் சக்தி, இம்யூனிட்டி, நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்கும். கண்களை முடிக்குங்க. நிமிந்து உட்காந்துக்குங்க. ஸ்பைனல் நேராக வச்சுக்கோங்க. பிராண முத்திரை. பிராணம்னா உயிர். உயிர் சக்தி, உடம்புல இருக்கிற நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் அதிகரிக்கும். முத்திரையிலே கவனத்தை செலுத்துங்க. கட்டை விரல், மோதிர விரலும் சுண்டு விரலும் ஒட்டிய நிலையில் இருக்கணும். கவனம் முழுவதும் முத்திரையிலேயே கவனிங்க.
பிராண முத்திரை. பிராணம்னா உயிர் சக்தி. ஸோ உடம்புல உயிர் சக்தி ஆற்றல் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை இந்த முத்திரைக்கு உண்டு. முத்திரைகள் பொதுவாக எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் பண்ணலாம். 20 நிமிஷம் பண்ணும்போது முத்திரைக்கு ஆற்றல் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ பிராண முத்திரை. பிராணம்னது உயிர் சக்தி. உயிர் சக்தி நமக்கு நல்ல பலமாக கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகரிக்கும். சுண்டு விரலும் மோதிர விரல் கட்டை விரல் ரெண்டும் பிடிச்சிருக்கணும். பிராண முத்திரை. ஓகே, கண்களை திறந்துக்குங்க, கண்களை திறந்துக்குங்க. இப்போ நிலமாச்சு, நீராச்சு, நிலமாச்சு, நெருப்பு ஆல்ரெடி நம்ம டச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ இந்த பூமியில நமக்கு உயிரினம் வாழ்வதற்கு எது முக்கியமானதுன்னா சூரியன் தான். அதுக்கடுத்து சூரிய முத்திரை. நம்ம மோதிர விரல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கொண்டு வந்து கீழே அழைச்சிடுங்க. மோதிர விரலை கீழே அழைச்சிடுங்க. கட்டை விரல் மோதிர விரல் மேலே கட்டை விரல் வச்சுக்கோங்க. சூரிய முத்திரை அழைச்சிட்டு கண்களை மூடி அப்படியே கவனிங்க. தலை கழுத்து முதுகு நேர்கூட்டில் வச்சுக்கோங்க. நிமிந்து உக்காந்துக்குங்க. நிமிந்து உட்காந்துங்க. ஓகே, கண்களை மூடி பண்ணுங்க. சூரிய முத்திரை. இந்த முத்திரை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உடம்புல இருக்கிற வெப்பம் சமன்படும். மிகினும் குறையினும் நோய் செய் அப்படின்னு சொன்னார் வள்ளுவர். எந்த ஒரு பஞ்சபூதம் கூடினாலும் குறைந்தாலும் நமக்கு முதல் அறிகுறி வலி. அந்த வலி காலத்தாலோ இடத்தாலோ நீடிக்கும் போது நோயாக மாறிடும். அந்த நோயை குணப்படுத்துறதுக்கு நம்ம உடம்புல போதுமான அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றல் இம்யூனிட்டி குறையும் போது அப்போ தான் மரணம் ஏற்படுது. ஸோ இந்த முத்திரையை பண்ணும்போது உடம்புல இருக்கக்கூடிய வெப்பம் சமன்படும். அதன் காரணமாக செரிமானம் சரியாக நடக்கும். உடம்புல போதுமான அளவுக்கு நமக்கு வெப்ப சக்தி இருந்தால் தான் பிளட் சர்க்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். பிளட்டில் போதுமான அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வெப்பம் இல்லைடான்னா எல்லா நோய்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும். நிமிந்து உக்காந்துக்குங்க. நிமிந்து உக்காந்துங்க. சூரிய முத்திரை. ஆழ்ந்து முத்திரையிலேயே மனசை வச்சு கவனிங்க. வேற நிமிந்து உட்காந்துக்கு. பேச வேண்டியதானே. ஓகே, கண்களை திறந்துக்குங்க. கண்களை திறந்துங்க. நீராச்சு, நிலமாச்சு, அதை அழுத்தி வைக்கும்போது சூரியனாச்சு. இது எல்லாமே எங்கே இருக்கு? எல்லா கோள்களும் எங்கே இருக்கு? எல்லா கிரகங்கள் கோள்கள் எங்கே இருக்கு? சவுண்டா சொல்லுங்க. எங்கே இருக்கு? ஸ்பேஸில் இருக்கு. ஸ்பேஸில். அப்போ வின் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பேஸில் தான் எல்லாமே இருக்குது. ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த விரலை மடக்கி மேலே இருக்குது. கட்ட விரலை மேலே வைங்க. சூரிய முத்திரை. சூரிய முத்திரை. ஹைட்டாக இருக்கிற விரல் தான் வின். அதை அப்படியே மடக்கி கட்ட விரலை அது மேலே வச்சுக்கோங்க. மற்ற எல்லா விரலையும் நீக்கிவிங்க. சூரிய முத்திரை. நிமிந்து உட்காந்துங்க. கண்களை முடிக்குங்க. கவனம் முழுச முத்திரையிலே கவனிங்க. சூரிய முத்திரை. கண்களை மூடி முத்திரையிலே மனசை வச்சு கவனிங்க. சூரிய முத்திரை. இந்த முத்திரை பண்ணுறதோட பெனிஃபிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேஷனுக்கு ஈக்குவலானது இந்த முத்திரை.
இந்த முத்திரை பண்ணிங்கனாவே உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஃபிசிக்கலாக இருந்தாலும் சரி, மென்டலாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் எந்த பெயின் இருந்தாலும் நியூட்ரல் பண்ணக்கூடிய முத்திரைக்கு பேர் தான் சூனிய முத்திரை. சூனியம்னா ஜீரோ, ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு நிலை. அப்போ எப்பயாவது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தால் ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சூரிய முத்திரை பண்ணிங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக அதிகபட்சமாக உங்களுக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீச்சல் ஆகிடுங்க. அந்த பதட்டம் உங்களுக்கு குறைஞ்சிடும். ஸோ அது ஃபிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி எந்த ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, சூனிய முத்திரை. சூனியம்னா வெறுமை. ஆழ்ந்து கவனிங்க. நடுவிரலை மடக்கி வச்சுருக்கோம், கட்டை விரல் அதுக்கு மேலே ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. முத்திரையினுடைய மனசை கவனிங்க. முத்திரை பண்ணும்போது, மெடிடேஷன் பண்ணும்போது முக்கியமானது ஸ்பைனல் நேராக இருக்கும். தலை கழுத்துங்கிறது நேராக இருக்கும். எல்லாருமே நல்லா சூப்பராக பண்ணுறீங்க. அப்படியே மனசு வச்சுக்காங்க. எல்லாம் சூப்பராக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. சூழ்ந்து முத்திரை. முத்திரையிலே மனசு வச்சு ஆழ்ந்து கவனிங்க. சூரிய முத்திரை ஆழ்ந்து கவனிங்க. இருக்குமா சார்? 100% இருக்கும். ஓகே, மெதுவாக கண்களை திறந்துக்குங்க. மெதுவாக கண்களை திறந்துங்க. நீர் பார்த்தாச்சு, நிலம் பார்த்தாச்சு, சூரியன் வெப்பத்துக்காக சூரியனை கொண்டு வந்துட்டோம். மனசை அமைதிப்படுத்துங்க. சூரியன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கடுத்து நம்ம சாப்பிட்றோம். ஏன்னா 1/2 அடி இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை உணவை கொடுத்து தான் 6 அடி இருக்கிற மனுஷனாக நம்ம இப்போ வளர்ந்து வந்து நிற்கிறோம். அப்போ இந்த உணவு தான் உடலாக மாறுகின்றது. அழகாக சித்தர் சொல்லுவாங்க, உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் பாயும், எண்ணும் எண்ணம் உலகெங்கும் பாயும் சொல்லுவாங்க. கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே உங்கள் வீட்டில் நினச்சி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் உங்கள் ரூமில் இப்போ ஹாஸ்டலில் நினச்சிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல எதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே உங்களுக்கு விஷுவலாகவே காட்சி கொடுக்கும். பாவனையாக இன்ட்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, உங்களுக்கு உள் உணர்வுகள் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் அழகாக பாவனை ஒன்றே போதுமே பரமனை அடைவதற்கு. இது நிறைய விஷயம் இருக்குது. பட் இதை ஒருவேளை சின்ன குழந்தைன்றதுனால உங்களுக்கு அது மேலே பிலீவ்னஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் இதை செய்ய உங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் புலப்படும். நீங்கள் எதை ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை அப்படியே அச்சீவ் பண்ணலாம். நீங்கள் ஒரு சீக்ரெட் என்னன்னா, சீக்ரெட்டுன்னு ஒரு புக் இருக்குது. அது யாருக்கா தெரியுங்களா? சீக்ரெட் புக் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சீக்ரெட்டுன்னு ஒரு புக் இருக்குது. சீக்ரெட்டில் என்ன? சீக்ரெட் உண்மையான சீக்ரெட்னா எதுனா ஒன்றுமே இல்லாத பேர் தான் சீக்ரெட். எதுவுமே இல்லாத பேர் தான் சீக்ரெட். அதாவது இப்போ சூரிய முத்திரை பண்ணீங்க இல்லைங்களா, வெறுமையாக இருக்கிறது தான் சீக்ரெட். நீங்கள் எதை ஒன்று ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்களோ அப்படியே நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஒரு டெக்னிக் என்னடனா, உண்மையான ரகசியம் என்னடனா, உங்களால் விஷுவலாக அதாவது பாவனையாக எதெல்லாம் உங்களால் பார்க்க முடியுதோ அதெல்லாம் நிஜத்தில் உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதாவது எண்ணங்கள் உங்கள் மனசால் எதெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ பார்க்குறீங்களோ அதை அப்படியே செயலுக்கு கொண்டு வர முடியும். அதாவது அழகாக பாரதி சொல்லுவார் பாடல்களை, எண்ணிய முடிதல் வேண்டும், நல்லதையே எண்ண வேண்டும், திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும், தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ இப்போது வளர்கிறதுக்காக சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டோன்னே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகணும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ஆக மாட்டேங்குது. அது டாக்டர் என்கிட்ட நிறைய படிக்கிற குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரிய பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. சார் நல்லா சாப்பிட்றாங்க சார், நல்லா ஃபுல் கட்டு மூட்டை சாப்பிட்றாங்க, ஆனால் உடம்புல சதையே பிடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு ஒருத்தரை சொல்லுவாங்க.
இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இவன் சாப்பிட்றதே கிடையாது ஆனால் உப்பிட்டே போகிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன காரணம் தானே கேஸ் ட்ரபிள். நம்ம சாப்பிட்ட சாப்பாடு சரியான முறையில் ஜீரணமாகிட்டு சக்தியாக கன்வெர்ட் ஆனால் தான் எனர்ஜி கிடைக்கும். அதை விட்டு சரியாக ஜீரணமாகனா அதுதான் அந்த வாமிட் வரும் அல்லது அந்த கோட்டுவா வர்றது, அப்புறம் ஏப்பம் வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி? சாப்பிட்ட உணவை சக்தியாக பிரிக்கிறது பிராண முத்திரை. பிராணம் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா பிராண முத்திரை. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது அபான முத்திரை. இந்த முத்திரைக்கு பேர் பொதுவாக நம்ம என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? இப்படி ஒரு ஆன்சரை நான் எந்த காலேஜ்ல நான் எதிர்பார்க்கிறேன். நமக்கு எது ஞாபகம் வருதோ அதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆங்கிலத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா, உன்னை பற்றி சொல்லணும், உன் ஃப்ரெண்டு யார் சொல்கிறா, உன்னுடைய கேரக்டரை பற்றி நம்ம சொல்கிறேன்ட்டு. நமக்கு ஃபோக்கஸ் வந்து எது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அது ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, வெரி குட். வேற வச்சுட்டுங்க. இப்போ மான் கரைக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எங்கள் ஏஜில் உள்ளவங்க கேட்டிங்கன்னா பாபா முத்திரை வேற பிடிச்சிக்கிங்க. அவ்வளோ. இந்த மோதிர விரலும் நடு விரலும் ஒட்டி வச்சிடணும், மற்ற 2 விரலும் நீட்டி வச்சிடணும். அபான முத்திரை வேற வச்சுட்டு கைகளை கீழே வச்சுடுங்க. வானத்தை எப்பவுமே முத்திரை பிடிக்கும்போது வானத்தை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் உள்ளங்கை. அபான முத்திரை. இந்த முத்திரை வாழ்நாளை நீடிக்கக்கூடியது, ஏன்னா மூச்சோடு தொடர்புடையது. இந்த முத்திரை நல்லா ஜீரணமாகும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்நாளை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். மொத்தம் தச வாயுக்கள் சொல்லுவாங்க. 10 விதமான வாயுக்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு. ஒவ்வொரு வாயும் சரியா, அதாவது காற்று, அதாவது மூச்சு காற்று, ஒவ்வொரு தச வாயுக்களுக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் இருக்கும். ஒரு பேச்சுக்கு என்னன்னா, ஒரு ஜீவன் இறந்தே போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க. ஆடு மாடு ஏதோ ஒரு ஜீவன் இறந்து போச்சு. அந்த ஜீவன் இறந்து போன பிறகும் கூட கடவுளுடைய படைப்பு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிற வாயுவை காற்று அதை உப்ப வச்சு அந்த தசைகளை நடன வெடிக்க வச்சு திரும்பி அதை மண்ணாக மாற மாதிரி புழுவாக மாற்றி எதோ ஒன்று பண்ணிடுவார் கடவுளுடைய செயல். ஸோ அந்த இடத்துல அபான முத்திரை. முத்திரை கரெக்டாக பிடிச்சிங்க. தலை கழுத்து முதல் மேற்கொட்டில் வச்சுக்கோங்க. கவனம் முழுவதும் முத்திரை மேலே வைங்க. முத்திரைகள் அப்படியே இருக்கும். கண்ட கரணியெல்லாம் பாருங்க. இந்த முத்திரை பிடிச்சிருக்கோம். அபான முத்திரை பிடிச்சிருக்கோம். ஏற்கனவே வாயுன்றது நம்ம ஆள்காட்டி விரல் வாயுன்னு தெரியும். இப்போ அபான முத்திரை பண்ணிடுது. இந்த பொசிஷனில் அந்த ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து கட்டை விரலை கீழே வச்சுடுங்க. ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து அப்படியே கட்டை விரலை கீழே வச்சுடுங்க. அபான வாயு முத்திரை. சுண்டு விரல் மட்டும் நீட்டி வச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே அபான முத்திரை வச்சுருக்கோம். அப்படியே ஆள்காட்டி விரலை கொண்டு வந்து கட்டை விரலை கீழே வச்சுருங்க. சுண்டு விரலை நீட்டி வச்சுருங்க. அபான வாயு முத்திரை. நிமிந்து உக்காருங்க, நிமிந்து உக்காருங்க, நிமிந்து உக்காந்துக்குங்க. அபான வாயு முத்திரை. தசவாயில முக்கியமான முத்திரையில வாயுக்கள் இதுவும் ஒன்று. அபான வாயு முத்திரை. செரிமானம் அடைந்து கழிவு பொருட்களை சரியாக வெளியேற்றத்துக்கு முக்கியமான முத்திரை அபான வாயு முத்திரை. உடலை கழிவு உடலை வளம் சொல்லுவாங்க. உடம்புல காற்று கழிவு, நீர் கழிவு, கொழுப்பு கழிவு, ரத்த கழிவு, இந்த 4 கழிவுகள் இருந்ததுனாதான் நோய்க்கான அறிகுறி. இந்த கழிவுகளை வெளியேற்றத்துக்கு முக்கியமான ஒரு முத்திரை இந்த அபான வாயு முத்திரை பயன்படும். அப்படியே கவனிங்க.
சார்ஜ் இல்லையா? சார்ஜ் இருக்கும் ஆட்டோ பிரைட்னஸ். ரொம்ப நேரம் வெளியே இருந்தேன். அது வெயில் இல்லை சார், வெயில் அடித்தா அவ்வளோ அது பார்த்துட்டு சார் நாய் பிள்ளை அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போடு 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 கடிச்சு போய் வச்சேவா. ஓகே, கண்களை திறந்துக்குங்க. இப்போ ஃபைனலாக நம்ம பண்ண போகிற முத்திரை லிங்க முத்திரை. லெஃப்ட் கை அப்படி வச்சுருங்க, ரைட் கையை உள்ளே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் கை கட்டவரில் ரைட் கை கட்டவரோட அப்படி வளைச்சி லெஃப்ட் கை கட்டவரில் நேராக வச்சுக்கோங்க. செய்து காமிங்க, கொஞ்சம் காமிங்க அவங்களுக்கு. கைகளை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வேறு லெஃப்ட்டில் ரைட் கையை உள்ளே கொடுத்துருங்க. விரல்களை லெஃப்ட் கை கட்டவரில் நேராக நிமித்தி வச்சுருங்க. பிடிங்க. ஏன்டா துரத்த வேண்டியதுதானே? நிமிந்து உட்காருங்க. பொண்ணு ஃபீல்டு கிளாஸ் போனாலுமே எங்கள் ஃபார்ம் ஹவுஸ் வரைக்கும் வந்து பசங்க கரெக்டாக பண்ணுங்க. ஓகே, நேர நிமிந்து உட்காருங்க. ஓகே, முத்திரை பிடிங்க. அதுவும் யோகா பண்ணுதானே? கேர்ள்ஸ் லிங்க முத்திரை ஒட்டு மொத்தமாக முத்திரை பிடிங்க. கைகளை தூக்கி வச்சுக்கோங்க. தோசை வந்துட்டான் இழந்துட்டானுங்க. வேற நீ முத்திரை பிடிங்க. கட்டை விரல் உயர்த்தி வச்சுக்கோங்க. லிங்க முத்திரை ஒரு கட்டை விரல் மட்டும்தான். லெஃப்ட் கட்டை விரல் இருக்குல்ல, ரைட் கட்டை விரல் அதை ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கோம். பக்கத்தில் பார்த்துக்கோங்க. லெஃப்ட் கட்டை விரல் உயர்த்தி வைங்க. பக்கத்தில் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நிமிந்து உட்காந்துக்குங்க. கண்களை முடிக்குங்க. கை தூக்கி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வீசு கைகளை வீசு. போதும் அப்படி வச்சுக்கோங்க. கட்டை விரல் உயர்த்தி வைங்க. கண்களை மூடிக்குங்க. கடைசி முத்திரை. கண்களை மூடிக்குங்க. கவனத்தை முத்திரையிலே காணும். லிங்க முத்திரை முடியிலிருந்து பாதம் வரையும் உடலை சமன்படுத்துறதுக்கு இந்த முத்திரை பயன்படும். கண்களை திறந்துக்குங்க. கொஞ்சம் கால்களை நீட்டி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. காலை நீட்டிக்குங்க. கால்களை நீட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணுற இந்த நேரத்தில் இந்த பொசிஷன்லையும் இன்னொரு ஆசனாஸ் நம்ம பண்ணிடுறோம். அதோட ஆசனாஸ் முடியுது. பிறகு நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணிக்கலாம். கால்களை நீட்டி வச்சுக்கோங்க. கைகளை உயர்த்தி வச்சுக்கோங்க. 2 கையும் உயர்த்தி வச்சுக்கோங்க. 2 கைகள் இது கரெக்டாக பண்ணணுங்க. சிரிக்கக்கூடாது. கரெக்டாக பண்ணணும். மூச்சு பிடிச்சிடும். பட் இந்த ஸ்பைனல் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு இந்த பயிற்சி பயன்படும். ஆசனாஸு சொல்லுவாங்க இல்லை, 5 விளையாடுது 50 விளையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. வேறு 2 கால் நேராக வச்சுக்கோங்க. 2 கால் நேராக வச்சுக்கோங்க. கைகளை உயர்த்தி வச்சுக்கோங்க. கேட்டுக்கீங்க, நீங்கள் பண்ணாதீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஓகே கையை உயர்த்தி வைங்க. நீங்கள் பண்ணாதீங்க, கையை உயர்த்தி வைங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கொஞ்சம் லேசாக ஒரு 30 டிகிரி குனிஞ்சு காலை தொடக்கூடாது. தொடுற மாதிரி ஒரு 30 டிகிரி போதும். நார்மல் பொசிஷன் வாங்க. நிமிந்து உட்காருங்க. திரும்பி அதை விட கொஞ்சம் குனிஞ்சு முன்னாடி வாங்க. இப்போ திரும்பி நிமிந்துக்குங்க. இப்போ கரெக்டாக பண்ணிடணும், வேறு வழியே இல்லை. இப்போ நேராக நிமிந்து நல்லா குனிஞ்சு விரலை தொடுங்க. வெரி குட், சூப்பர் தொடுங்க. சிரிக்கக்கூடாது. விரலை தொடுங்க. வெரி குட். தலையை குனிங்க. அப்போ தான் விரலை தொட முடியும். வெரி குட் பண்ணுங்க. ஓகே அப்படியே பண்ணுங்க. பிடிச்சிருங்க. முட்டிலாம் மடக்கக்கூடாது. சிலர் சப்பாங்கள் கொடுக்குறீங்க. ஓகே, கைகளை உயர்த்திக்குங்க. நார்மல் பொசிஷன் வாங்க. வெரி குட். இப்போ கால்களை மடக்கிங்க.
ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன். கரெக்டாக 8 o'clock முடிச்சுன்னா 2 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன். கைகளை கொட்டுங்க, மடி மேலே வச்சுக்கோங்க, கண்களை மூடிக்குங்க. கைகளை கொட்டு மடி மேலே வச்சு கண்களை மூடிக்குங்க. சீக்கிரம் டைம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. நிமிந்து உக்காந்துக்குங்க. சொல்கிறத கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிமிந்து உக்காந்துக்குங்க. ஓகே, கண்களை மூடிக்குங்க. 2 மினிட்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். கண்களை மூடிக்குங்க, நிமிந்து உக்காருங்க. ஓகே, வேறு நிமிந்து உக்காந்தாச்சு. இப்போ அழகாக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மூச்சை இழுத்து நார்மல் பிரீத், மூச்சை இழுத்து புருவ மையத்தில் பொட்டி வைக்கிற இடத்துல, அதாவது புருவ மையம் பொட்டி வைக்கிற இடத்துல மேலே வச்சுட்டீங்கன்னா அங்கே வரைக்கும் புருவ மையம். மூச்சை இழுத்து புருவ மையத்தில் ஸ்டாப் பண்ணுங்க 5 seconds. 1 2 3 4 5. இப்போ கிளாக் வைஸில் அப்படியே சுற்றுற மாதிரி பாவனை பண்ணிங்க ஒரு 5 times. 1 2 3 4 5. மெதுவாக மூச்சை வெளியில் விட்டுருங்க. திரும்பி மூச்சை இழுத்துக்குங்க, புருவ மையத்தில் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. 5 கவுண்டிங் நீங்களே கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிளாக் வைஸில் ஒரு 5 சுற்று சுற்றுற மாதிரி நீங்களே பாவனை பண்ணிக்கோங்க. அப்படி மெதுவாக மூச்சை விட்டுருங்க. திரும்பி நல்லா மூச்சை இழுத்து புருவ மையத்தில் நிப்பாட்டுங்க ஒரு 5 seconds. 1 2 3 4 5. இப்போ மூச்சை விட்டுருங்க. இப்போ உங்கள் கவனம் முழுவதும் புருவ மையத்திலே கவனிங்க. ஒரு 2 minutes தான். புருவ மையத்திலே கவனிங்க. ஆழ்ந்து அமைதியாக புருவ மையத்திலேயே கவனிங்க. எல்லாரும் சூப்பராக பண்ணுறீங்க. பண்ணுறத கொஞ்சம் அப்படியே கவனமாக பண்ணுங்க. எல்லாரும் நல்லா பண்ணுறீங்க, சூப்பராக பண்ணுறீங்க. அதை கரெக்டாக பண்ணிடுங்க. புருவ மையத்திலே கவனிங்க, புருவ மையத்திலே கவனிங்க. சூப்பர், எல்லாம் நீட்டாக பண்ணுறீங்க. எந்த ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் கூட இல்லை, சூப்பராக பண்ணுறீங்க. அதை பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுங்க. அப்படியே புருவ மையத்திலே கவனிங்க. கவனங்கள் முழுவதும் புருவ மையத்திலே கவனிங்க. இந்த நேரத்தில் அந்த இடத்துல ஒரு வேளை அழுத்தமாக இருக்கலாம், அல்லது சின்னதாக ஒரு கரும் புள்ளி மாதிரி தெரியலாம். சிலருக்கு ஒரு டனல் மாதிரி உள்ளே போகிற மாதிரி ஃபீல் ஆகலாம். சிலருக்கு கலராக அங்கே அப்படியே சக்கரம் ஓடுற மாதிரி கலராக தெரியலாம். இதில் எது தெரிஞ்சாலும் நீங்கள் கரெக்டாக மெடிடேஷன் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். பிட்யூட்டரி சுரபி, மாஸ்டர் ஆஃப் த கிளாண்ட் இதுதான். இந்த சுரபி சுரக்கிறதுக்காக தான் இந்த மெடிடேஷனை தவிர மெடிடேஷனுக்காக இது இல்லை. இந்த மாஸ்டர் ஆஃப் த கிளாண்டை ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம். புருவ மையத்தில் இருக்கிற பிட்யூட்டரி சுரபி. எல்லாம் சூப்பராக பண்ணுறீங்க. அப்படியே கவனிங்க, அப்படியே கவனிங்க. எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே கவனிங்க, புருவ மையத்திலே கவனிங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes மட்டும். அதே சொல்லுவாங்க, மூளை மனசு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இங்கே நினச்சிக்கிறோம், அது இங்கே தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது. எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே கவனிங்க. யூடியூப்ல வந்து காது பக்கத்தில் இருக்குது. யோகா பண்ணுறது கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க சென்டரில். கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஐயா, கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் முதல் நாள் நைட்டே கண்டுபிடிக்கலாம். காஸ்மிக் எனர்ஜி வச்சு என்ன கொஸ்டின் அதெல்லாம் சொல்லிக்கிறாங்க. அப்படி தான் பாஸ் பண்ணுங்க. ஒரு பசங்களாம் அப்படி தான் பாஸ் பண்ணுறாங்க. நீட் எக்ஸாம் எதுங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் கேட்டிங்கன்னா கணக்கானது வேறு ஒரு போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து மனசு முழுவதும் விடலாம். புருவ மையத்திலே கவனிங்க. 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வந்து எண்ணங்கள் முழுவதும் புருவ மையத்திலே கவனிங்க. இப்போ ஓடலாம் கேட்குறேன். ஆனால் இப்போ கூட நான் ரெடியாக இருக்கேன். வாங்க போகணும்னு கேட்க வேண்டியதானே. ஸ்டாஃப்கிட்டலாம் வந்து யோகா சொல்லி ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு அப்போ அப்படி தான் ஆனால் போயிட்டு சரி போயிட்டு போகிறாரு அது அப்படின்னு இப்போ ஓட கஷ்டம். ஒரு கட்டு காசை கட்டுறாரு. அந்த கட்டை பார்த்தா எல்லா இடத்துலையுமே அதே பிட்டை போடுறது ஆளுங்க வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இதில் என்னோட அன்னைக்கு வாங்க ஓடுவோம் ஓடுவோம். யார் ஜெயிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த காசு கொடுக்கலாம். சரிங்களா யாராவது அதில் எனக்கு சுத்தமாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணவங்க
தோணுச்சு பேசாமல் கூப்பிட்ருக்கேன் என்ன தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு உலகத்தில் அதிக நாள் வாழ்ந்ததுக்கான ரெக்கார்டு புக்கில் வந்து பேர் இறந்துருக்கும். அப்படியே கண்களை மூடினே அப்படியே இருங்க. நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் காது வரைக்கும் கேட்டு அப்படியே ரியாக்ட் பண்ணுங்க. மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வாய்ஸ் ஹாஸ்டல் பக்கம் இருக்குங்களா, அந்த பக்கம் உங்கள் காலை திருப்பி கிராஸாக வச்சுட்டு மாதிரி வந்து தெரியும். தலையும் இந்த பக்கம் அதுக்கு ஆப்போசிட் வச்சு அப்படியே படுத்துறது. மெதுவாக கண்களை திறக்கக்கூடாது, அப்படியே படுங்க. கண்களை திறக்கக்கூடாது, அப்படியே படுங்க. வாய்ஸ் ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் காலை திருப்பிக்குங்க. ஏன் பார்க்கறதுக்கு வாய்ஸ் ஹாஸ்டல் பக்கம் காலை திருப்பிக்குங்க. கண்களை மூடுங்க, அப்படியே படுங்க. கண்களை மூடுங்க, அப்படியே படுத்துங்க. அதே தான் ஏதோ இவர் கண்களை மூடுங்க, அப்படியே படுங்க. ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைஸ். கால் மேலே கால் போடக்கூடாது, காலை ஃப்ரீயாக வைங்க. கைகள் உள்ளங்கையை வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சீக்கிரம் வைங்க, 2 minutes தான் இருக்கு. உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்த மாதிரி வச்சுங்க. கையை கீழே வைங்க, கையை கீழே வைங்க. உள்ளங்கை வானத்தை பார்த்த மாதிரி வைங்க. கைகளை கீழே தொங்க போடுங்க, தலைக்கு மேலே வைக்காதீங்க. நான் சொல்றது அப்படியே கவனிச்சுங்க. 2 பாதங்களையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். 2 பாதங்களிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 பாதங்களும் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது. 2 பாதங்களும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 பாதங்களும் ஓய்வு பெறட்டும். ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. 2 கணுக்கால்களையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். 2 கணுக்கால்களிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 கணுக்கால்களும் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது. 2 கணுக்கால்களும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 கணுக்கால்களும் ஓய்வு பெறட்டும். ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. 2 முழங்கால்களையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். 2 முழங்கால்களிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 முழங்கால்களும் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது. 2 முழங்கால்களும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. 2 தொடைகளையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். 2 தொடைகளிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2 தொடைகளும் போதுமான அளவு பலமும் வலிமையும் பெறுகின்றது. 2 தொடைகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. இடுப்பு பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். இடுப்பு பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம், ஜீவகாந்த ஓட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. இடுப்பு பகுதியிலும் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு, ஓய்வு. தூக்கம் வந்தால் தூங்கிடும், அதுதான். வயிற்று பகுதியை தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். வயிற்று பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக கொண்டிருக்கின்றது. வயிற்று பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. வயிற்று பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெறட்டும். ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. மார்பு பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். மார்பு பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. மார்பு பகுதியும் உள்ளுறுப்புகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு. தோள்பட்டையும் 2 கைகளையும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். தோள்பட்டையும் 2 கைகளிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. தோள்பட்டையும் 2 கைகளும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு, ஓய்வு, ஓய்வு.
கழுத்து பகுதியும் தலைப்பகுதியும் தளர்த்திக் கொள்கின்றோம். கழுத்து பகுதியும் தலைப்பகுதியிலும் காற்றோட்டம், வெப்ப ஓட்டம், இரத்த ஓட்டம், உயிரோட்டம் சீராக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. கழுத்து பகுதியும் தலைப்பகுதியும் ஓய்வு பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஓய்வு ஓய்வு ஓய்வு. ஆழ்ந்த உறக்கம், ஆழ்ந்த உறக்கம், ஆழ்ந்த உறக்கம். நானே பார்த்தேன். எல்லாருமே தட்டி மேம் ஓப்பன் த விண்டோஸ். ஆழ்ந்த உறக்கம், ஆழ்ந்த உறக்கம், இதெல்லாம் ஏதாவது பாட்டை போட்டு ஆழ்ந்த உறக்கம். யார் பார்க்க போகிறாங்க? இது ஏன் வந்து இவர் ராகுல் சார் சொன்னாரா இல்லை இந்த இதை ரெக்கார்ட் பண்ண சொல்லி இல்லை ரிப்போர்ட் இருக்குமா? இது இவ்வளோவா? இது ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ண சொன்னாரா வரலாம்? சிசிடிவி கேமரா இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இது ப்ரோக்ராம் வந்து 10 மணி டு எத்தனையோ போட்டிருந்தாங்க. அப்போ தான் வந்து வைக்கணும் எல்லாத்தையும். மெதுவாக 2 கால்களை அசைக்கணும். மெதுவாக 2 கால்களை அசைக்கணும். மெதுவாக 2 கைகளை அசைக்கணும். தலையை மெதுவாக அசைக்கணும். அடுத்தவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அமைதியாக லெஃப்ட் பக்கமாக திரும்பி நீங்கள் உட்காந்துக்கணும். அடுத்தவங்க யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அடுத்தவங்க யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அடுத்தவங்க மேலே படாமல் நீங்கள் உட்காந்துக்கணும். அடுத்தவங்க யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. அவங்கள மெதுவாக எழுப்பணுமா? மெதுவாக மெதுவாக லேசாக தூக்கி எழுதுங்க. ரைட், ஓகே, எல்லாம் சூப்பராக பண்ணீங்க. இல்லை, இந்த பயிற்சி நல்லா டீப்பாக தூக்கம் வந்தாலும் இந்த பயிற்சி கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம். எப்பவுமே ஆசனாஸ் பண்ணும்போது இந்த ரிலாக்ஸேஷன் பயிற்சி பண்ணிட்டு தான் நாம் முடிக்கணும். ஆசனாவும் சரி, உடற்பயிற்சியும் சரி. ஸோ இந்த உலக யோகா தினம் நம்ம காலேஜில் ரொம்ப சிறப்பாக சூப்பராக பண்ணீங்க. நல்லா எல்லாருமே நல்லா அற்புதமாக பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. தேங்க்யூ. ஓகே, பேலன்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதை அதை ரெடி பண்ணுறது பேசும். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. உங்களுக்கு ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லது. பயிற்சி முத்திரைகளாக இருந்தாலும் சரி, ஆசனாஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயன்படும். எளிமையானது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். நோயற்ற வாழ்வே. வெரி குட், சூப்பராக சொன்னீங்க. நம்ம வார்த்தையில் மட்டும்தான் சொல்கிறோமே தவிர செயல்படுத்துறது இல்லை. வெரி குட். இல்லை பொதுவாக ஸோ அப்போ நம்ம செயல்படுத்தணும். நோயற்ற வாழ்வே குறைவு. யார்? வெரி குட், சூப்பர், வெரி குட். தெளிவாக தெரிஞ்சதில்லை நமக்கு, அது வரையும் சந்தோஷப்பட்டு. வெரி குட். ஸோ அப்போ அதை நம்ம கரெக்டாக பயிற்சி பண்ணோம்னா ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். முத்திரைகள் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது. திரும்பி இதை மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இதை மட்டும் சொல்லிடும் போதும் ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு மைண்டு இருந்தால் போதும், எப்போனாலும் பண்ணிக்கலாம். இது எந்த நிலை, எந்த பஞ்சபூதத்தில் சுண்டுகளில் எதோடு தொடர்புடையது? வெரி குட். அது நீர் எங்கே இருக்கும்? அவ்வளோதான். கட்டவரை நெருப்பு எரியணும்னா என்ன வேணும்? அவ்வளோதான். ஹைட்டாக இருக்குது ஜிம் பிடிச்சி போச்சு, அவ்வளோதாங்க. இவ்வளோ தான் முத்திரை. உடம்புல ஹைட்ரேட் ஆகிடுச்சு, ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்கள் விளையாடுறீங்க, அப்படியே ரொம்ப தடவாயிடுச்சுன்னா உடனே கட்டவரில் போய் இந்த சுண்டு வரலும் கட்டவரிலும் உடம்புல இருக்க நீர் தேவைகள் பேலன்ஸ் ஆகிடும். கால்லாம் வலிக்குது, எப்பயாவது கால் வலிக்குது, குதிகால் வலிக்குது, பாதங்கள் வலிக்குது, அப்போது பிரித்திவி முத்திரை, மண் முத்திரையை பிடிச்சிருங்க. மனசு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது, ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது, மனசு கவலையாக இருக்கா, அப்படி கீழே வச்சுருங்க. சூன்ய முத்திரை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாயு முத்திரை. அப்படி வச்சுட்டா வாயு முத்திரை. கேஸ் டபுள் ப்ராப்ளம் இருக்கா, வாயு முத்திரை. இவனே ரெண்டு பேர்லேயும் ஒன்றா வச்சுன்னா சூன்ய முத்திரை, ஞான முத்திரைன்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த முத்திரை பிடிச்சிட்டு எக்ஸாம் எழுதலாம். மனசில் ஞாபகமாக ரீகால் ஆகும்.
ஏற்கனவே ஒரு முத்திரை நம்ம இப்போ அது சொல்லியிருக்கோம், கிளென்சிங் முத்திரை. நம்ம சுண்டு விரலும் அந்த பிராண முத்திரை சொன்னீங்களா, உயிர் முத்திரை கிளென்சிங் முத்திரை நேரம் வச்சுட்டு கிளென்சிங் 21 நாள் தொடர்ந்து பண்ணணும், 20 நிமிஷம் தொடர்ந்து பண்ணணும். ஸோ குறிப்பாக பெண்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் பிடிச்சிங்கன்னா போதும், கிளென்சிங் முத்திரை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே அது பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். முத்திரைகளை நல்லா பண்ணுங்கள், மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். காயகல்பம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரே பயிற்சி சொல்லுங்கள், ஒரே மாத்திரை எல்லா நோயும் குணமாகின்ற காயகல்பம் தான். காயகல்பம் என்னும் உயர் சஞ்சீவிதனை கருத்துடனே செய்து வந்தால் பேய வினைகள் போகும், விட்டு கட்டும், அறிவு மா அமைதி பெறுவாங்க. இந்த முத்திரைகள்னாலும் 20 நிமிஷம் பண்ணலாம், மெடிடேஷனாலும் 20 நிமிஷம் பண்ணலாம். காயகல்பன்ற பயிற்சி 3 நிமிஷம் பண்ணினா போதும், ஆக்டிவாக இருக்கா, நோயே வராது. காலையில் எழுந்தோடனே இந்த பயிற்சி காயகல்பம் எம்டி ஸ்டமக்கில் 3 நிமிஷம் பயிற்சி பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்த 24 ஹவர்ஸை ஆக்டிவாக இருக்கலாம். இல்லை எங்கெல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் காயகல்பம் தான். சித்தர்களுடைய பயிற்சியில் பெஸ்ட்டு பயிற்சி இருக்கிறதுலே காயகல்பம். சித்தர்கள் மகான்களை சொல்ல, முனிவர்களை சொல்ல, சித்தர்களாகவே ஒல்லியாக ஸ்லிம்மாக இருக்கிறதா சித்தர்கள். இன்னும் சொல்ல போனால் அவங்க ரொம்ப ஆழ்ந்த பண்ணிட்டு இருந்து ஒழுங்காக தான் இருப்பாங்க. பட் என்னடா நோயே இல்லாமல் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். ஸோ பயிற்சியை ரெகுலராக பண்ணுங்கள். ஏதாவது தெரியல அதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா குரூப்பில் மெசேஜ் போடலாம், சார்கிட்ட சொல்லுங்கள், அதை கூட நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்குங்களா? ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது வேறு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும், இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது கண் பயிற்சி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்ணுக்கு உண்டானது மைனஸு ப்ளஸ்ஸு வட்டம், கண்ணுக்கு உண்டான பயிற்சி அதை பண்ணால் போதும். லங்ஸு நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னா உள்ளங்கையில் வலது உள்ளங்கையை வச்சுக்கணும், லெஃப்ட் கையை எங்கே இருக்கணும், காதை தூக்கிக்கிறோம். அதே மாதிரி லெஃப்ட் கையை தொப்புளில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம், ரைட் கையை காதை தூக்கிக்கிறோம். அவ்வளோதான் மூச்சு பயிற்சி. இது பண்ணாவே போதும். லங்ஸில் சளி பிடிக்கிறது, லங்ஸில் ஈவன் லங்ஸில் வந்து நீர் போட்டிட்டு இருக்கு, லங்ஸ் பல்ஜினால பெரிய நோயில் அதுவும் ஒரு நோய். இந்த நரம்பு தசையால் மூச்சு பயிற்சி பண்ணி அதை க்யூர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே ட்ரீட்மெண்ட். முத்திரைகள், பயிற்சிகள், ஆசனாஸ் எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் இது. பட் இதை ட்ரீட்மெண்ட்டை எப்படி கொடுத்துருக்காங்க, ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பேஸில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். ஸோ எல்லோரும் கரெக்டாக பயன்படுத்திட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்குங்க. என்ன நீங்கள் தான் எதிர்கால இல்லர்ஸ். ஸோ அதனால் ஆரோக்கியமாக உடம்பை பாதுகாத்துக்குங்க. ஓகே. Vote of thanks. Yoga is essentially a spiritual disciple based on the extremely subtle science which focuses on bringing harmony between mind and body. It is an art and science of healthy living. Now it's time to thank our yoga guru M.A. Arul Kumar, Truellur District Vice President in WCSC, yoga professor, Alternate Medicine Dr. M.D., etc., who had taught us the various aspects of the meditative therapy and helpful for making this event a successful one. Thank you, sir. Now we are also thankful to our Secretary, Father Alphonse Arularanam, Dr. K. Shekhar, Principal DDCA, Father Kasi Saharaj, Hostel Director, and respected teaching and non-teaching staff and enthusiastic participants for making this day a grand success. Your presence and energy embody the spirit of yoga and may its presence bring balance, harmony and wellness to our lives. Everyone please rise up for national anthem. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்கள், அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துடலாம். அட்டெண்டன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹாஸ்டல் போயிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு 10:30க்கு வந்தால் போதும். 10:30க்கு ஆஸ் யூஸ்வலாக கிளாஸ் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ், செகண்ட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது. 10:15க்குலாம் உள்ளார வந்துடுங்க. ஆமாம், 10:15 கொஸ்டின் பேக் கொடுக்குறது, அதனால் 10க்கே வந்துருங்க நீங்கள். ஓகேவா? மற்றவங்க எல்லாருமே 10:30க்கு கிளாஸ் அசம்பிள் ஆகுங்க ஆஸ் யூஸ்வலாக. ஓகேவா? செகண்ட் இயர்ஸ் மறந்துடாதீங்க, அப்புறம் எக்ஸாம் டிலே ஆனால் உள்ளே விட மாட்டாங்க. ஓகேவா? ப்ரெசன்ட் லிஸ்ட் மட்டும் நோட் பண்ணுங்கள். டோட்டலாக 132. ஐடி நம்பர் ஐயே எல்லாமே ரெக்கார்ட்.